Hello students, today we will start one of the topic from the 12th science, that is ecosystem and energy flow. In this lecture we will discuss about the ecosystem, that is introductory point of this ecosystem. Then we also discuss about the some structure and function of ecosystem. Then we also discuss about the spatial pattern of this ecosystem, and also we take one of the example of the ecosystem. So ecosystem is the structural and functional unit of the nature. नेचर मधलं जर आपण स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट बघितलं तर दिस इज नथिंग बट द इकोसिस्टम, अँड दिस इन द इकोसिस्टम or the whole ecosystem or any ecosystem, if you consider, then all these ecosystems which are formed from the biotic and abiotic components, and whenever there is a interaction between the different biotic components as well as these biotic components, they are interact with their surrounding environment, then it is known as a ecosystem. And this ecosystem, which is the structural and functional unit of the nature, and the word ecosystem, which is coined by the Tansley in 1935. Then we know that there are different ecosystems which are present in the environment, and if you consider the whole biosphere is one of the ecosystem, and this biosphere means entire biosphere, which is the global ecosystem, or earth, which is one of the largest ecosystem. If you want to study this global ecosystem, it is very difficult to study this whole global ecosystem. So on this global ecosystem or the biosphere ecosystem, which include different ecosystem, means all ecosystems which are present in this biosphere, which are again distributed into two main categories, and these are nothing but the terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. The terrestrial ecosystem, which include forest ecosystem, then also it include the grassland ecosystem, then desert ecosystem. These are all ecosystems which are included in the terrestrial ecosystem. म्हणजे लँड वरती ज्या काही आपल्याला वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम पाहायला मिळणार आहेत, त्या सगळ्या कशामध्ये इन्क्लूड केल्या आहेत? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम. मग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम मध्ये फॉरेस्ट इकोसिस्टीम ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम मध्ये येणार आहे, ग्रासलँड इकोसिस्टीम असेल, डेझर्ट इकोसिस्टीम, दीज आर इन्क्लुडेड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम. आणि दुसरे जर आपण बघितला ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम. दिस ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम इन्क्लूड फ्रेश वॉटर इकोसिस्टीम, then also we include, that is the marine water ecosystem, then estuary ecosystem, as well as the pond water ecosystem. म्हणजे फ्रेश वॉटर मध्ये मग सगळ्या येणार आहेत. that is in fresh water ecosystem include the river, then the stream, lake, pond. All these are from the fresh water ecosystem. then marine water ecosystem म्हणजेच काय? सी वॉटर, सी जे असणार आहे, which is one of the aquatic ecosystem, as well as the estuary, which is also included in these aquatic ecosystem. In this way, there are two main categories of the ecosystem: terrestrial ecosystem and the aquatic ecosystem. A single drop of water is also one of the ecosystem. त्याच्यामध्ये पण आपण ecosystem पाहू शकतो, that is some microbes which are present in that single drop of the water. Then again there is a ecosystem which is classified into two types, that is the natural ecosystem and the artificial ecosystem. Natural ecosystem in which there is no involvement of the man त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणार नाही. This ecosystem is a self-sustainable ecosystem which include the forest, grassland, desert ecosystem, then the freshwater ecosystem, sea water, marine ecosystem, estuary ecosystem. All these are included in the natural ecosystem.
They are present in the nature and these are self-sustainable ecosystem. But if you observe these artificial ecosystems which are man-made ecosystem, ह्या कशा आहेत? man-made ecosystem आहे. आता आर्टिफिशियल इकोसिस्टीमचे एक्झाम्पल बघायचं म्हटलं तर काय असणार आहे? इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम एनी क्रॉप फील्ड, एखादं क्रॉप फील्ड आपण घेतलं, एखादं शेत आपण कन्सिडर केलं तर दिस इज ए मॅनमेड इकोसिस्टीम, इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम. Then aquarium which is also man-made ecosystem means artificial ecosystem आहे. किंवा आपण एखादं पॉन्ड तयार केलेलं आहे फॉर द फिश फार्मिंग साठी जे पॉन्ड आपण तयार केलं आहे, फिश टँक तयार केला आहे मोठा, and caring of the fish in that tank. Then this large tank of the fish farming which is also considered as a artificial ecosystem, because in that artificial ecosystem the nutrients are provided by the human being. म्हणजे human being काय करणार आहे? ही इकोसिस्टीम बॅलन्स होण्यासाठी तिथल्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमना न्यूट्रिएंट्स हे एक्सटर्नली प्रोव्हाइड केले जातात. देन इट इज नोन ॲज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम. त्याला आपण आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम म्हणतो. सो द इकोसिस्टीम इज नथिंग बट द, म्हणून आपण बघतोय की हे जे काही नेचर आहे या नेचरमध्ये डिफरंट टाईपच्या इकोसिस्टीम आहेत आणि अशा वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम पासून हे पूर्ण काय असणार आहे? ग्लोबल इकोसिस्टीम मीन्स द एंटायर बायोस्फियर इज फॉर्म. And each ecosystem which include the two main components, these are nothing but the biotic and abiotic components. म्हणजे जर आपण बघितलं स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टीम. आता याच्यामध्ये स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टीम मध्ये जर आपण कन्सिडर केलं, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टीम मीन्स द each ecosystem or the any ecosystem which is formed from the biotic and abiotic components. आता जे काही बायोटिक कंपोनेंट्स असणार आहेत, these बायोटिक कंपोनेंट्स इन्क्लूड, त्याच्यामध्ये काय येतील? प्रोड्युसर्स असणार आहेत, then also the herbivorous, carnivorous, then also biotic components which include decomposers. म्हणजे जे काही फूड मटेरियल प्रिपेअर करायचं त्याच्यासाठी प्रोड्युसर लागणार आहेत, त्या प्रोड्युसर वरती डिपेंड असलेले हार्बिवोरस वरती डिपेंड असलेले कार्निवोरस असतील. त्यामध्ये पण काय असणार आहे? जे काही कंझ्युमर्स असणार आहेत त्या कंझ्युमर्स मध्ये पण प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी कंझ्युमर्स आपण कन्सिडर करतो. आणि ह्या ज्या काही डेड बॉडीज असणार आहेत प्लांट्स अँड ॲनिमलच्या, त्यांना डिकम्पोज करून त्याच्यामधले मिनरल्स परत नेचरमध्ये रिलीज करण्याचं काम करण्यासाठी काही डिकम्पोजर्स पण प्रेझेंट असणार. मीन्स ऑल दीज बायो कंपोनंट मीन्स the microorganisms, plants, animals, fungi, all they are interact with each other. या सगळ्यांच्यामध्ये काय होणार आहे? इंटरॅक्शन होणार. and all these living organism means biotic components, they are also interact with their surrounding environment, because their surrounding environment which is formed from the abiotic components. ते कशापासून फॉर्म झाले? अबायोटिक कंपोनेंट्स पासून फॉर्म झालेले आहे. आणि हे जे अबायोटिक कंपोनेंट्स असणार आहेत, these abiotic components which are essential for the growth and development of these लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. असा कोणताच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा नेचर मध्ये नाहीये किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा सिंगली लाईव्ह राहू शकणार नाही. त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी जशी त्याची इंटरॅक्शन ही बाकीच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बरोबर तो इंटरॅक्ट होतो, त्याचबरोबर काय असणार आहे? फॉर द ग्रोथ डेव्हलपमेंट ऑफ ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इट रिक्वायर अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स त्याला लागणार आहे. And these abiotic components include soil असेल, water आहे, temperature, moisture, humidity, as well as we observe that different nutrients which are divided into organic and inorganic nutrients which are present in the nature which are essential. So in this way, these are the two main components, that is biotic and abiotic components, and from this biotic and abiotic component the ecosystem is formed. काय फॉर्म होणार आहे? इकोसिस्टीम फॉर्म. Then the identification and enumeration of the plant and animal species of an ecosystem gives its species composition.
म्हणजे जर आपण बघितलं आयडेंटिफिकेशन अँड इन्युमरेशन ऑफ द प्लांट किंवा ॲनिमल स्पेसीज, एखाद्या इकोसिस्टीम मधली जी काही प्लांट अँड ॲनिमल स्पेसीज आहे त्याचं आपण आयडेंटिफिकेशन केलं अँड गिव्स इट स्पेसिफिक स्पेसीज कंपोजिशन, आपण त्याचं स्पेसीज कंपोजिशन देऊ शकणार आहे. सो दिस इज द identification of the any species in the ecosystem. Then already we know that there is a availability of the different the components, means जे काही organic inorganic components असतील, म्हणजे जे काही abiotic components present असणार आहेत, that is the availability of the space असेल, nutrients असतील, which are varies throughout the world. पूर्ण या बायोस्फिअर मध्ये या प्लॅनेट वरती आपल्याला वेगवेगळे काय पाहायला मिळणार आहेत, वेगवेगळे इकोसिस्टीम पाहायला मिळतात. बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स as well as the climatic condition, then temperature, rainfall, all these factors which are affected, or these factors which form the different ecosystem, वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम फॉर्म होणार आहे. And so the ecosystem shows the spatial pattern, त्याच्यामध्ये आपल्याला एक स्पेशल पॅटर्न पाहायला मिळतो. And this spatial pattern of the ecosystem or the development of these biotic components in the nature, which shows the spatial pattern due to availability or according to the climatic condition, according to the environmental condition which is present in that area. So there are two main pattern or the special patterns which are observed. First one, which is nothing but the stratification. त्याच्यातला पहिला आहे stratification. Stratification means vertical distribution of different species of the plants and animals occupying different level is known as a stratification. The stratification म्हणजे काय? Vertical distribution of different species. प्लांट अँड ॲनिमल स्पेसीजचं जे काही व्हर्टिकल डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे, ऑक्युपाइंग डिफरंट लेवल्स इज नोन ॲज, वेगवेगळ्या लेवलला आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, व्हर्टिकल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द डिफरंट स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. प्लांट्स अँड ॲनिमल्सचं व्हर्टिकल डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला पाहायला मिळतं, ऑक्युपाइंग डिफरंट लेवल्स इज नोन ॲज, वेगवेगळ्या लेवलला प्लांट्स अँड ॲनिमल्सचं जे व्हर्टिकल डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला पाहायला मिळतं, दिस इज कॉल्ड ॲज ए स्ट्रॅटिफिकेशन. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणणार. आता या स्ट्रॅटिफिकेशनचे एक्झाम्पल आपण बघितलं, फॉरेस्ट मध्ये आपल्याला स्ट्रॅटिफिकेशन, द स्ट्रॅटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट आपल्याला पाहायला मिळेल. त्या स्ट्रॅटिफिकेशन मध्ये आपण बघू शकतो, दॅट इज द in that in forest the plant stratification means vertical आपल्याला त्याच्यामध्ये काय पाहायला मिळेल, वेगवेगळे स्ट्रॅटिफिकेशन आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात हायेस्ट म्हणजे काय असतील, जे लार्जेस्ट प्लांट, हायटेड प्लांट असणार आहेत, these are that is the emergent layer, सगळ्यात वरचा लेअर आपल्याला पाहायला मिळणार. म्हणजे टॉप मोस्टला काय असणार आहेत, सगळ्यात ट्रीज प्रेझेंट असतील. त्याच्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, त्याच्यापेक्षा कमी हायटेड आपल्याला प्लांट्स पाहायला मिळणार आहेत, म्हणजे ट्रीज पाहायला मिळेल, विच फॉर्म द कॅनॉपी, ते कॅनॉपी फॉर्म करते. देन द अंडर स्टोरी, दॅट इज द वी ऑल्सो ऑब्झर्व, त्याच्यापेक्षाही थोडेफार काय प्लांट्स आपल्याला पाहायला मिळणार की ज्यांच्यामध्ये कॅनॉपी फॉर्म होणार नाही. देन नेक्स्ट आपण त्याच्यानंतरचा जो त्याच्यापेक्षा कमी हायटेड प्लांट्स असतील त्यांना आपण श्रब लेअर म्हणतो. श्रब लेअर एक फॉर्म होणार आहे. श्रब पेक्षा पण एकदम छोटे असणार आहेत, त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, विच आर द हर्बॅसियस प्लांट. ते कसे आहेत, हर्बॅसियस प्लांट्स असणार आहेत. पण त्या हर्बॅसियस प्लांट मध्ये काही हर्बॅसियस प्लांट्स येतील, त्याचबरोबर काय असणार आहे, ग्रास प्रेझेंट असणार. मीन्स ग्रास अँड हर्बॅसियस प्लांट्स they are present at the ground level. सगळ्यात ग्राउंड लेवलला, सॉइल सरफेसला जे अगदी त्या ग्राउंड लेवलला जे प्रेझेंट असणार आहे, these are the grasses and some herbaceous plants. त्या हर्बॅसियस प्लांट नंतर त्याच्यापेक्षा हायटेड प्लांट म्हणजे साधारणपणे आपल्याला एक 10 ते 17 मीटर पर्यंत आपल्याला जे काही प्लांट्स पाहायला मिळणार आहेत, these are the shrub. ते काय असतील, म्हणजेच हर्बॅसियस लेअर झाल्यानंतर त्याच्यापेक्षा हायटेड प्लांट म्हणजे झुडपं जी फॉर्म होणार त्याला आपण काय म्हणतो, श्रब लेअर. श्रब लेअर फॉर्म. श्रब लेअर नंतर त्याच्यापेक्षाही थोडेसे काय असणार आहेत, हायटेड
ट्रीज आपल्याला पाहायला मिळतील की जे ट्रीज असणार आहेत की ज्यांची कॅनॉपी मोठी आहे. काय असणार आहे? कॅनॉपी मोठी असणार आहे आणि त्यापेक्षाही हायटेड प्लांट असणार आहेत. एकदम हायटेड प्लांट्स असतील की जे कोनिफरस आपल्याला प्लांट पाहायला मिळतात. काही जिम्नोस्पर्मी प्लांट असणार आहेत ते काय असणार आहेत? एकदम हायटेड प्लांट असणार आहेत. त्या प्लांट मध्ये आपल्याला त्याची कॅनॉपी जास्त नसणार आहे पण दीज आर द टॉप मोस्ट प्लांट. ते काय असणार आहे? टॉप मोस्ट, सगळ्यात उंचीवरती हे प्लांट्स असणार आहेत. त्यानंतर काय असतील? कॅनॉपी फॉर्म करणारे त्याच्यापेक्षा कमी हायटेड ट्रीज असतील. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघू शकतो श्रब लेअर आहे, herb layer आहे. In this way there is a formation of the vertical distribution of the different species of the plants and animals and this is called as a the stratification. त्याला आपण काय म्हणतो? स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणतो. This is stratification which is also observed in a open sea. ओपन सी मध्ये पण आपण हे स्ट्रॅटिफिकेशन बघू शकतो. ओपन सी मध्ये जर आपण बघितलं त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे काय पाहायला मिळणार आहेत? रिजन्स पाहायला मिळणार आहेत. अँड दीज आर नथिंग बट द इपीपेलॅजिक रिजन दॅट इज इपीपेलॅजिक झोन जो असणार आहे. दिस इपीपेलॅजिक झोन हा काय असणार आहे? सी शोर लेअर पासून काय असणार आहे? किती आतमध्ये खोल असणार आहे? विच इज अप टू द 200 मीटर पर्यंत जो असणार आहे तो काय असणार आहे? इपीपेलॅजिक झोन असेल. त्या इपीपेलॅजिक झोनच्या खाली परत त्याच्यापेक्षा 200 मीटर पासून ते 1000 मीटर पर्यंत जो असणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो? मेसोपेलॅजिक झोन म्हणतो. म्हणजे हा जो काही इपीपेलॅजिक झोन आहे, दिस इपीपेलॅजिक झोन वेअर द सफिशियंट सनलाइट इज रिचेस. तिथं सनलाइट इथपर्यंत जाऊ शकणार आहे आणि त्यामुळे ग्रोथ ऑफ द डिफरंट मरीन अल्गी विच कॅन बी टेक्स प्लेस बिकॉज सफिशियंट लाईट विच इज रिचेस अप टू दिस 200 मीटर पर्यंत जाईल. अँड इन दॅट रिजन की ज्या रिजन मध्ये काय असणार आहे? फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस होऊ शकणार. त्यानंतरचा जो त्याच्या नंतर त्याच्यापेक्षा आत खोलवर जो असणार आहे डीप विच इज फ्रॉम 200 to 1000 मीटर पर्यंत जो असतो विच इज नथिंग बट द मेसोपेलॅजिक झोन. त्याला मेसोपेलॅजिक झोन म्हटलं जातं. आणि इन दिस मेसोपेलॅजिक झोन ओनली सम अमाउंट ऑफ द लाईट विच इज रिचेस. काही प्रमाणातच तिथे लाईट काय होईल? पोहोचणार आहे. मोस्टली तिथपर्यंत लाईट तेवढी जाणार नाही, अगदी थोड्याफार प्रमाणात. देन द नेक्स्ट असणार आहे द बेंथीपेलॅजिक. आता बेंथीपेलॅजिक जो असणार आहे दिस बेंथीपेलॅजिक विच इज फ्रॉम द 1000 to 4000 मीटर. 1000 मीटर पासून 4000 म्हणजे 4000 मीटर पर्यंत खोलवर जो काही झोन आपल्याला पाहायला मिळतो सी मध्ये म्हणजे समुद्रामध्ये त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? बेंथीपेलॅजिक झोन. त्याला बेंथीपेलॅजिक झोन म्हटलं जातं. अँड बेंथीपेलॅजिक झोन नंतर त्याच्यापेक्षाही हार्श एन्व्हायरमेंट असलेला, त्याच्यापेक्षाही खोलवर असलेला की जो काय असणार आहे 4000 मीटर पेक्षाही आतमध्ये खोलवर असेल म्हणजे अगदी मोर दॅन 4000 मीटर. देन दिस झोन विच इज नोन ॲज ए बेंथिक झोन. आपण त्याला बेंथिक झोन म्हणतो विच वेअर द हार्श एन्व्हायरमेंट इज प्रेझेंट. आता हा जो प्रत्येक झोन असणार आहे मीन्स दीज स्ट्रॅटिफिकेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन द सी. सी मध्ये समुद्रामध्ये जे काही आपल्याला या पद्धतीचं झोन्स पाहायला मिळतात, स्ट्रॅटिफिकेशन पाहायला मिळतं. अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रॅटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अँड द स्पेस इन दॅट स्पेसिफिक झोन, द स्पेसिफिक or the specific type of the animals and the plants are present. त्या रिजन मध्ये त्या झोन मध्ये त्याच पद्धतीचे काय पाहायला मिळणार आहेत आपल्याला? प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजेच काही अल्गी आणि त्याचबरोबर काय तर व्हर्टिब्रेट्स, इनव्हर्टिब्रेट जे काही प्लांट ॲनिमल्स असणार आहेत विच आर प्रेझेंट इन दॅट डिफरंट झोन. इन दिस वे द स्ट्रॅटिफिकेशन दिस इज वन ऑफ द pattern which is observed in the ecosystem. Then the next आपण बघू शकतो झोनेशन. या झोनेशन मध्ये जर आपण बघितलं horizontal distribution of the plants and animals on a land or in a water then it is known as a zonation.
जेव्हा काय असेल व्हर्टिकल डिस्ट्रीब्युशन असतं तेव्हा त्याला आपण स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणतो. पण जेव्हा हॉरिझॉन्टल डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे, हॉरिझॉन्टल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ऑन लँड ऑर इन वॉटर, देन इट इज नोन ॲज अ झोनेशन. त्याला झोनेशन म्हटलं जातं. दिस झोनेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन द वेटलँड मध्ये आपण बघू शकतो. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम मध्ये आपल्याला झोनेशन पाहायला मिळेल. ॲज वेल ॲज दिस झोनेशन विच इज ऑब्झर्व्ड and in between these wetland and the terrestrial ecosystem, then edges of the large lake or the beach which shows 3 different zones. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 different zone पाहायला मिळतात and these are nothing but the intertidal zone, littoral zone and sublittoral zone. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 मेन झोन्स पाहायला मिळतात. इंटरटायडल झोन आपल्याला पाहायला मिळेल, then the littoral zone पाहायला मिळेल and sublittoral zones which are observed in the lake, large lake च्या edges of large lake च्या तिथे आपल्याला हे 3 zones पाहायला मिळतात. जर आपण झोनेशन ऑफ वेटलँड कन्सिडर केलं, in this zonation of wetland you observe that the subtidal channels आपल्याला पाहायला मिळतील, then the low tide region and high tide region पाहायला मिळतील. याच्यामध्ये सबटायडल चॅनल्स इम्पॉर्टंट हॅबिटॅट फॉर द फिश अँड ऍट द लो टाईड लेवलला आपण काय बघू शकतो, लो टाईडच्या वेळी ऍट ए लो टाईड दिस सबटायडल चॅनल्स विच आर इम्पॉर्टंट हॅबिटॅट फॉर द फिशेस. त्यानंतरचा जो त्याच्यावर म्हणजे झोन जर आपण बघितला, त्याच्यापेक्षा हायेस्ट झोन जो आपण बघितला, दॅट इज द मड फ्लॅट्स रिच इन इनव्हर्टिब्रेट, की जिथे इनव्हर्टिब्रेट्स हे जास्त असणार आहेत. इनव्हर्टिब्रेट लाईफ फॉर द ऑल्सो शुअर द बर्ड्स, तिथे बर्ड्स प्रेझेंट असतील, ॲज वेल ॲज अल्गल मॅट विच इज ऑल्सो ग्रो इन दॅट रिजन. या मड फ्लॅट्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार, इनव्हर्टिब्रेट जास्त प्रमाणात आहे तिथं, रिच इन इनव्हर्टिब्रेट्स असतील, ॲज वेल ॲज द बर्ड्स विच आर ऑल्सो प्रेझेंट, then the algal mat which is grow in that region, त्या रिजन मध्ये असणार आहे. त्याच्यावरचा झोन, त्याच्यापेक्षा थोडासा हाय लेवलची जी झोन असणार आहे, विच इज नथिंग बट द लो मार्श, कमी प्रमाणात तिथं मार्शी एरिया असेल. अँड दिस लो मार्श विच इज ए गुड हॅबिटॅट फॉर द कॉर्ड ग्रास, देन इन्सेक्ट अँड इग्रेट्स. त्याच्यासाठी काय असणार आहे, इग्रेट आपण बघू शकतो, दॅट इज बगळे वगैरे जे असणार आहेत ते तिथे आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर इन्सेक्ट्स आहेत काही, देन कॉर्ड ग्रास. दिस इज अ गुड हॅबिटॅट, मीन्स लो मार्श एरिया जो असणार आहे, म्हणजे हा जो आहे तो सबटायडल चॅनल आहे, त्याच्यापासून थोडंसं काय असणार आहे, थोडं वरच्या लेवलला गेल्यानंतर मड फ्लॅट पाहायला मिळेल आपल्याला. देन द लो मार्श, आपण ही जी काय हे झोनेशन बघतोय ते कशामध्ये बघतोय, वेटलँड मधलं झोनेशन बघतोय. मड फ्लॅट नंतर त्याच्यावरचा जो असणार आहे त्याच्यापेक्षा थोडासा हाय लेवलला आपण बघितलं, द लो मार्श झोन आपल्याला पाहायला मिळेल. अँड इन दॅट or this is a good habitat for the cord grass, insects and the egrets. Then the high marsh, where we observe this high marsh which support the pickleweed, then the patches of the cord grass चे पण काही patches आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. and it is a good habitat for the sparrow साठी हे good habitat. So this is all about the zonation in the wetland. Wetland मध्ये पण हे वेगवेगळे झोनेशन पाहू शकतो. त्या झोनेशन मध्ये आपल्याला सबटायडल झोन, then low tide zone and high tide zone, which are the main zones which are present in the wetland. Wetland zonation मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. Then the next आपण बघणार आहोत इकोसिस्टीम. आता ही जी काही इकोसिस्टीम असणार आहे, दिस इकोसिस्टीम ऑलरेडी वी नो दॅट the ecosystem which is formed from the biotic and abiotic components, and these biotic and abiotic components जे असणार आहे, these biotic and abiotic components which are interact with each other. There is a interaction between the biotic components as well as these biotic components, they are also interact with their surrounding environment. And whenever if you observe any ecosystem, in that ecosystem you observe the different process which are takes place. These are nothing but the productivity,
decomposition, nutrient cycle and energy flow. These four different process or main process which are takes place in the ecosystem मध्ये या होणार आहे. त्याच्यातली पहिली जी आहे which is nothing but the productivity. त्याला आपण productivity म्हणणार. Productivity means with the help of inorganic components in a presence of, means by using the inorganic components like water, carbon dioxide and in presence of sunlight and chlorophyll pigment, plants can prepare their own food material by the process of photosynthesis. Means the light energy is converted into chemical energy, and this process which is nothing but the photosynthesis, and by this photosynthesis process inorganic components which are converted into organic component, and these organic food material which provide the energy for the living organisms की ज्याच्यामधून त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमना काय मिळणार आहे, एनर्जी मिळणार आहे टू कॅरी आउट द डिफरंट फंक्शन्स, टू कॅरी आउट द different work, to do the different work, to carry out the different functions in the body. They require energy, and this energy which is available from the food, and this food preparation, this process which is takes place by the photosynthesis, and this photosynthesis process which is carried out by the plants, and this process is nothing but the productivity. Means the productivity means producers produce the food material. Then the decomposition means आता हे जे काही food material असेल, this food material which is available to all other living organism, कारण ज्या काही algae आहेत, काही microbes आहेत आणि plants असणार आहेत, हेच फक्त काय करू शकणार आहेत, they having the ability to prepare the food material. And this synthesized organic food material which is available to the animals ला ते available होणार आहे. Means the energy which is stored in the form of organic food material, this energy which is transferred to the other animals. म्हणजे या प्रोड्युसर्स कडून ते हर्बिवोरस कडे जाणार आहे, हर्बिवोरस कडून कार्निवोरस कडे जाईल, ऑमनिवोरस कडे जाणार आहे, and then the after the death of these plants and animals there is a decomposition process which can be carried out. म्हणजे आता ही जी काही प्रोसेस होणार, म्हणजे जी एनर्जी जी असणार आहे, दिस एनर्जी फ्लो which is from the one organism to other, म्हणजे प्रोड्युसर टू हर्बिवोरस, हर्बिवोरस टू कार्निवोरस अशी एनर्जी फ्लो होणार आहे. and this energy flow which is a unidirectional one, unidirectional असणार आहे. ज्यावेळी एका ऑर्गॅनिझम कडून जेव्हा प्रोड्युसर्स कडून हर्बिवोरस कडे एनर्जी ट्रान्सफर होते, ऍट दॅट टाइम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, काही प्रमाणात एनर्जी लॉस होणार आहे आणि थोडीच एनर्जी पुढे जाणार आहे. इन दिस वे एनर्जी फ्लो विच is a important process in the ecosystem. Then the decomposition, after the death of the plants and animals, different bacteria and fungi which are present in the nature, in the ecosystem, they carry out the decomposition of these plants and animals. म्हणजे ते काय करणार आहेत, प्लांट्स अँड एनिमल्स काय करतील, डिकम्पोजिशन करणार आहेत. अँड व्हेनेवर देयर इज अ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ची प्रोसेस झाल्यानंतर the essential nutrients which are again released into the environment in the nature and which are again used for the other organism, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम साठी ते यूज केले जाणार आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये परत नेक्स्ट पॉइंट येतो, न्यूट्रिएंट सायकलिंग होणार. म्हणजे नायट्रोजन सायकल असेल, फॉस्फरस सायकल आहे, कार्बन सायकल आहे, ऑल दीज न्यूट्रिएंट सायकल्स विच कॅरी आउट, म्हणजे कम्प्लिटली ते काय करणार आहेत, एका ऑर्गॅनिझमची जर डेथ झाली तर त्याचं जे डिकम्पोजिशन असणार आहे which is carried out by the decomposers and they release these nutrients, again these nutrients which are converted into absorbable form, again they are available to other living organism. In this way the nutrient cycling which can be carried out. In this way these four processes which are important in the ecosystem: productivity, decomposition, nutrient cycling and energy flow.
Then if you take one example of the small ecosystem, एका छोट्या इकोसिस्टीमचा आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, that is the small pond ecosystem. आता जी काही small pond ecosystem, in that small pond ecosystem all these process which are takes place, या चारही प्रोसेस याच्यामध्ये होणार आहेत. प्रोडक्टिव्हिटी होणार, डिकम्पोजिशन होणार आहे, न्यूट्रिएंट सायकलिंग होणार, एनर्जी फ्लो होणार. जे काही पॉन्ड असणार आहेत त्या पॉन्ड मध्ये जर आपण बघितले बायोटिक अँड अबायोटिक कंपोनंट्स विच आर प्रेझेंट. आता अबायोटिक कंपोनंट जे असणार आहेत ते कोणते असतील, म्हणजे मेन जर आपण बघितलं पॉन्ड वॉटर इकोसिस्टीम आपण बघतोय, द मेन इनऑर्गॅनिक और अबायोटिक कंपोनंट विच इज नथिंग बट द वॉटर. आणि त्या वॉटर मध्येच काय असणार आहे, हे जे काही वॉटर प्रेझेंट आहे त्या वॉटर मध्येच काय असणार आहे, डिझॉल्व फॉर्म मध्ये ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेझेंट. The nutrients which are present in that pond water in dissolved form, organic inorganic nutrients हे dissolved form मध्ये ते water मध्ये present असतील. As well as at the bottom of this pond, या pond च्या bottom ला काय present असणार आहे, that is the rich soil deposit which is present at the bottom. सगळ्यात बॉटमला म्हणजे जे काही पॉन्ड आहे, जे तळ असणार आहे त्याच्या अगदी काय असणार आहे, बॉटमला काय असेल, रिच सॉइल डिपॉझिट विच इज ऑल्सो प्रेझेंट ऍट द बॉटम. सो दीज ऑल अबायोटिक कंपोनंट्स तिथं प्रेझेंट आहेत. त्याचबरोबर काय सोलार इनपुट आहे, म्हणजे जे काही सनलाइट आहे, दिस सनलाइट ही काही त्याच्यापर्यंत काय असणार आहे, तिथं ही सनलाइट या वॉटर मध्ये अवेलेबल होणार आहे, वॉटर मध्ये ती पोहोचणार आहे सनरेज, अँड विच आर this sunlight which is used by the different producer. जे काही प्रोड्युसर तिथं प्रेझेंट आहेत ते सनलाइट यूज करणार, मीन्स द सोलार इनपुट असेल. देन सायकल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मध्ये जे काही चेंजेस होणार आहेत त्या पॉन्ड वॉटरच्या टेम्परेचर मध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळणार आहेत. देन द सायकल ऑफ द टेम्परेचर ऍज वेल ऍज डे लेंथ आपण बघू शकतो, डे लेंथ असेल. देन द क्लायमॅटिक कंडिशन ऑफ दॅट पॉन्ड. All these are the abiotic components which are present in that pond. या pond ecosystem जर आपण कन्सिडर केली तर हे सगळे अबायोटिक कंपोनंट तिथे प्रेझेंट आहे. आता ह्या अबायोटिक कंपोनंट बरोबर या जे काही बायोटिक कंपोनंट आहे त्याची इंटरॅक्शन होणार आहे, म्हणजे त्या अबायोटिक कंपोनंटचं युटिलायझेशन करून तिथं काही प्लांटची ग्रोथ होणार आहे. मीन्स फायटोप्लॅन्क्टॉन तिथं प्रेझेंट असतील, काही अलगी प्रेझेंट असणार आहेत, काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स असणार, सबमर्ज ॲक्वॅटिक प्लांट्स असतील, त्याचबरोबर फ्लोटिंग हायड्रोफाइट्स. फ्लोटिंग हायड्रोफाइट्स म्हणजे फ्लोटिंग ॲक्वॅटिक प्लांट पण असणार आहेत, म्हणजेच पाण्याच्या सरफेस वरती तरंगणारे पण फ्लोटिंग हायड्रोफाइट्स पण तिथं आहेत. आणि हा जो काही रिच सॉइल डिपॉझिट ऍट द बॉटम, त्या बॉटम त्या सॉइल मध्ये त्याचे रूट्स प्रेझेंट असलेले काही सबमर्ज हायड्रोफाइटिक प्लांट्स पण तिथं प्रेझेंट असणार. अँड दीज ॲक्वॅटिक प्लांट्स, देन फायटोप्लॅन्क्टॉन्स म्हणजे काही अलगी असणार आहेत, फायटोप्लॅन्क्टॉन्स असतील. देन द अदर अलगी ज्या काही असणार आहे, दॅट इज स्पायरोगायरा आहे किंवा अदर ज्या काही अलगी प्रेझेंट असतील तिथं, दीज अलगी. Then the phytoplankton and aquatic plants, they carry out the photosynthesis by using these nutrients, then also by using the solar energy and convert this light energy into the chemical energy. त्या लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करणार, म्हणजे इनऑर्गॅनिक कंपोनंट जे असणार आहेत. बाय युजिंग दिस इनऑर्गॅनिक कंपोनंट with the help of sunlight and chlorophyll pigment, there is a synthesis of organic food material. Organic food material synthesize. Then the next आपण बघतो decomposers. आता हे जे काही फूड मटेरियल ह्या अलगीने तयार केलेलं आहे, this food material which is used by the different animals which are present in the pond. या पॉन्ड मध्ये वेगवेगळे animals present आहेत, म्हणजे काही इनव्हर्टिब्रेट्स प्रेझेंट असतील, त्याचबरोबर फिश प्रेझेंट असणार आहेत, झू प्लॅन्क्टॉन्स प्रेझेंट असतील. दे यूज दिस फूड मटेरियल यूज करते.
अँड आफ्टर द डेथ ऑफ दीज प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, हे जे काही प्लांट्स सतत त्याच्यामध्ये नवीन प्लांट्स डेव्हलप होणार आहेत, नवीन ॲनिमल्स डेव्हलप होतील आणि हे प्लांट्स अँड ॲनिमल जे असणार आहेत त्या प्लांट्स अँड ॲनिमलची डेथ झाल्यानंतर त्याचं डिकेइंग डिकम्पोजिशन जे असणार आहे, दिस डिकेइंग अँड डिकम्पोजिशन विच इज कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ फंजाई अँड बॅक्टेरिया. फंजाई अँड बॅक्टेरियाच्या सहाय्याने काय केलं जातं, डिकेइंग डिकम्पोजिशन केलं जातं. मीन्स इन द पॉन्ड इकोसिस्टीम आल्सो डिकम्पोजर्स आर प्रेझेंट. तिथे काय प्रेझेंट आहेत, तर डिकम्पोजर्स प्रेझेंट आहेत की जे डिकम्पोजर्स काय करणार आहेत, they carry out the decaying decomposition of the dead bodies of the plants and animals and release the essential nutrients in the pond. पॉन्ड मध्ये परत ते एन्व्हायरमेंट मध्ये त्या इकोसिस्टीम मध्ये परत ते न्यूट्रिएंट्स रिलीज करणार आहेत अँड दीज न्यूट्रिएंट्स विच इज अगेन अवेलेबल फॉर द अदर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. बाकीच्या प्लांट्स अँड ॲनिमल्सला ते न्यूट्रिएंट्स परत त्याच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट साठी काय होतील, अवेलेबल होणार. इन दिस वे here we discuss about the small pond ecosystem. म्हणजे एखादी छोटीशी जरी इकोसिस्टीम आपण कन्सिडर केली तर त्या इकोसिस्टीम मध्ये ह्या सगळ्या प्रोसेस होणार आहेत. प्रोडक्टिव्हिटी होणार, डिकम्पोजिशन होणार, त्यानंतर न्यूट्रिएंट सायकलिंग होणार आहे, एनर्जी फ्लो होणार. मीन्स फ्रॉम द प्रोड्युसर्स टू द कन्झ्युमर्स, प्रायमरी कन्झ्युमर्स, सेकंडरी, टर्शरी कन्झ्युमर्स कडे ही एनर्जी काय होणार आहे, फ्लो होणार. इन दिस वे here we discuss about the some introductory points of the ecosystem, as well as we discuss about the structure of ecosystem, function of ecosystem, and also we discuss about the spatial pattern, that is the stratification and the zonation. या स्ट्रॅटिफिकेशन आणि झोनेशन दीज टू पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. ॲज वेल ॲज इन natural ecosystem, artificial ecosystem, these points are also important for the NEET and CET. NEET आणि CET साठी MCQ मध्ये हे काय विचारलं जाणार आहे, त्याचे एक्झाम्पल जे असणार आहे त्या एक्झाम्पल वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. मीन्स द अशा पद्धतीचा क्वेश्चन विचारला जाईल, डॅश डॅश इज द एक्झाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. Here dash dash which one of the following is the example of the natural ecosystem. अशा टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. So this is all about the ecosystem. Thank you very much.